नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरा। दोस्तों भाइयों बुजुर्गों तुहाडी खिदमत च बाबा सरफराज हाज़र आ। अज दूसरी नशिस्त आ। दोस्तों नशिस्त इत्थों ख़त्म हुई सी कि मैं बुखारी शरीफ नूं चुक के एक हदीस पढ़ी। वो हदीस पढ़ के बड़ा परेशान होया और मैं बगल च लई लुको के अपने कमरे च लै आया। जिसले कमरे च ले आया, कमरे च आके उस हदीसे मुबारका नूं देखा, एक नज़र अपने हुलिये ते मारा, शीशे के सामने खड़ा हो गया। फिर एक नज़र बुखारी शरीफ ते मारा, फिर एक अपने हुलिये ते मारा, तो बड़ा ही परेशान होया। वो हदीस केड़ी सी कि अल्लाह दे नबी अरशाद फरमाया, आखिरी दौर दे शुरू आगाज च अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिहड़ी दर बदर फिरेगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन ने पूछा, या रसूलुल्लाह वो केड़ियां निशानियां होंगियां? आपने फरमाया, आंखें अंदर को दसी हुई होंगी। नंबर 2, रखसारों की हड्डियां ज़ाहर होंगी। नंबर 3, सिरां ते टिंडां होंगियां। नंबर 4, दाड़ियां लंबियां होंगियां। नंबर 5, मत्थियां ते महराब होणगे। नंबर 6, सलवारां गिट्टियां तो तां होणगियां। नंबर 7, कुरान बड़ियां करातां स्पीटां ना पढ़नगे लेकिन हल्क तो थले नहीं उतरेगा। नंबर 8, हर बात नाल कहणगे रसूलुल्लाह ने यूं फरमाया, रसूलुल्लाह ने यूं फरमाया। ऐसे लोग दायरा इस्लाम चों इस तरह निकल जाणगे जिस तरह कमान चों तीर। हुण 8 निशानियां पढ़ के मैं एक नज़र हदीस ते मार लिया करां, एक अपने चेहरे ते मार लिया करां, तो दिल दे विच ख्याल करां कि बाबा ये तो 8 दियां 8 ही फिट हुंदियां। दुनियादारी छड्ड के बैठा, माँ प्यो नूं छड्ड के बैठा, कल्ला कल्ला पुत्तर हाँ माँ प्यो दा। माँ तरसदी रहिंदी है कि कदों मेरा पुत्तर आवे। ओदी भी जुदाई, दोस्त अहबाब छड्डे, दुनिया दियां रंगीनियां छड्डियां, इस लई आए हैं कि इस्लाम च आ गए हैं तो जन्नत च जावांगे। ये तो जन्नत निकलती नज़र आ रही है। परेशान सी मैं। खैर इस परेशानी के आलम दे विच जिसले छुट्टी हुई, दोपहर का टाइम सी, और उस तो बाद जिसले क्लास लगी आ तो मैं क्लास च ना गया। मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने एक साथी नूं भेजिया कि जाओ उन्होंने बुला के लियाओ। वो मैनू बुलान आया कि मौलाना साहब बुला रहा है। मैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं जाना, इनकार कर दिता, ना गया। खैर असर तो बाद छुट्टी हुंदी हुंदी सी मगरब तक लई। बच्चे को खेलन चले जाते सी, को बाहर फिरन चले जाते सके, को ग्राउंड तो उत्थे खेलते सी। तो मौलाना साहब असर वेले आए तो मैं कमरे दे विच परेशान बैठा सी। कहते की गल होई? मैं कहा जी कुछ नहीं। उन्हें कहा नहीं, तेरा चेहरा दसदा पिया परेशान आ। मैं कहा जी परेशान तो पहले मैं कुछ फिकी मसाइल तो सी, तो अज मैनू एक हदीस ने परेशान कर दिता। उन्हें कहा किहड़ा मसला होवे, वो पुछना चाहिए आ उस्तादां नूं, ते तू पुछ की तैनूं परेशानी है। मैं उन्होंने कहा कि हुण मसले किन्ने सारे इकट्ठे हो गए आ ते मैं परेशान हाँ। उन्होंने कहा तू दसूँगा तो उस परेशानी का हल करांगे। मैं चुक के मैं कहा जी फिकी मसाइल तो मैं परेशान है ही है हाँ, लेकिन मैनू ऐसे हदीस ने बहुत परेशान किया। मैं चुक के उन्होंने अगे रख दी। उन्होंने पढ़ी, पढ़ के वो कहते तू इस चों की कढ़ना पाना? मैं कहा जी ये चों कुछ नहीं कढ़ना पाना, लेकिन यह हदीस बहुत उलमा कोलों सुनी आ, और हर फिके दे उलमा कोलों सुनी आ। भाबियां को सुनी, देवबंदियां को सुनी, सुन्नियां को सुनी कि अल्लाह के नबी अरशाद फरमाया कि बाकी उम्मतां दे होए 72 फिरके, मेरी दे होने 73 फिरके, जन्नत च एक जाना, 72 जहन्नम च जाने। तो ऐसा ना होवे कि रोज़े मैशर के दिन 72 वाली लिस्ट च खड़े हो जाइए। तो दुनियादारी भी छड्डी, सारे काम भी छड्डे, तो लभा फिर कुछ ना इत्थे लभे ना उत्थे लभे, फिर किधर जाना है? उन्हें कहा ये कोई ऐसी गल नहीं हैगी। बहरहाल बुखारी बगैर उस्ताद तो पढ़ो तो बुखार कर देंदी आ। तू ये पढ़ी क्यों आ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਬਤਦਾਈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਅਲਾਮਾ ਵਹੀਦੋ ਜ਼ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ। ਉਰਦੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਲਾਇਕ ਸੀ, ਜ਼ਹੀਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹੀਨ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਕਾ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਕਾ ਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਿਆਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮਸਲਕ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੁਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦਫਾ, ਆਮ ਵੀ ਤਬਲੀਗ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਣ ਗਏ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਆਏ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਰਫਾਜ਼दैन ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾ ਰਫਾਜ਼दैन ਕਰਨਾ ਆ, ਨਾ ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਰਫਾਜ਼दैन ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਰਫਾਜ਼दैन ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਤਫਾਕ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਫਿਕੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਇਤਫਾਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਪਏ ਸੀ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੱਡੂ ਅਤੇ ਕੱਛੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਡਕ ਔਰ ਕਛੂਆ ਹਲਾਲ ਆ। ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਰਾਮ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਮਾਮ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੀਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਤਹਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚੌਥਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਨਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਆ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਅਲੱਗਾ ਇਹ ਦੀਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਤੂੰ ਬੋਲਤਾ ਨਹੀਂ ਜਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲੂੰ। ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਤਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਦੋ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋਟੇ ਪਾਈਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫਿਕੀ ਮਸਾਇਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਕੀ ਮਸਾਇਲ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ਦਿਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ਾਇਲ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ 2.5 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, 2.5 ਘੰਟੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਬਲੀਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤਅੱਸਬ ਦੀ ਐਨਕ ਹਟਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਹਕੀਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 2 ਤੇ 2 ਦੀ ਹਕੀਕਤ 4 ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ 4.5 ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ 4.5 ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ 3.5 ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। 2 ਤੇ 2 ਨੇ 4 ਰਹਿਣਾ ਹੈ। 2 ਔਰ 2 4 ਕਿਉਂ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਵਾਇਆ ਵਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਦੀਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਫਜ਼ਾਇਲ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਜਰ ਔਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਰਸੂਲ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਜਮਾਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਜਾਗਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ
ਮੈਨੂੰ ਜਗਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਗੂੰਗਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਜਾਗਣਾ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਜਾਗਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਲਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਗਾਉਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ کہ رسول اللہ دا حکم عدولی ہو جانی ہے۔ اب فائدہ میں شیخ لکھتے ہیں، تھلے لکھے آیا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ ہو سکتا ہے اس صحابی کا مسلک شافعی والا ہو۔ اب دیکھیں، میں دل آزاری نہیں کرنا چاہتا اپنے بھائیوں کی، تبلیغی بھائی بہت اچھے ہیں، بہت نرم مزاج ہیں، لیکن یہ مجھے لطیفہ لگتا ہے، اس وقت بھی لگتا تھا، اور مولانا صاحب کو غصہ بھی آیا مجھ پر۔ میں نے کہا دیکھو، اب امام شافعی کب پیدا ہوں گے اور امام ابو حنیفہ کب پیدا ہوئے خلیفہ ہارون رشید کے دور میں؟ کیا رسول اللہ اس وقت بتا کے گئے تھے کہ شافعی تو ایسے کر لینا، امام اعظم تم ایسے کر لینا؟ عجیب بات ہے، یہ کوئی دین تو نہیں ہے۔ اب ان چیزوں نے، فقہی مسائل نے مجھے بے حد پریشان کیا ہوا تھا۔ جب یہ بات کی، انہوں نے کہا چھوڑو، یہ فقہ کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، اتنا تقلید ضروری ہے، اہل حدیث غیر مقلد ہیں تو وہ بھی مسلمان ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو اب اگر آپ کا نہیں دل مانتا تو نہ مانو، تو لیکن بات حدیث کی کرو۔ میں کہا اس پر تو میں کل کروں گا۔ جب کل کا دن آیا تو پھر میں بڑا پریشان سی۔ انہوں نے پھر بچے نو بھیجیا کہ ایک نو جا بلا کے لیا، وہ پھر آیا مینوں بلان۔ میں کہ میں سبق چ نہیں آنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ خیر، انہوں نے دوسری باری نہیں کیا۔ اسی طرح میں سارا دن ضرب تفریق دیندا رہا۔ تو جسلے شام اثر دا ٹائم ہویا، جسلے چھٹی دا ٹائم سی، تو میں نہ کمرے چوں باہر نکل گیا۔ میں کہا اج بھی ملاقات نہیں کرنی۔ میں پھر رات مغرب ویلے آ کے پھر کمرے چ آیا، تو کلاس چوں اٹھ کے آئے میرے کول۔ انہوں نے کہا بھی تو آیا نہیں؟ میں کہا جی میں پریشان سی۔ انہوں نے کہا پھر ٹائم دیندا اس لیے؟ میں کہا جی ہن جڑا ہیگا جماعتاں نکلنیاں سی، جمعرات دا دن سی اس دن، جمعرات نو جائیدا سی 24 گھنٹے دی جماعت لئی سٹوڈنٹ جاندے سگے نال دیاں مسجداں دے وچ 12 بندیاں دی جماعت بن کے۔ تے میں کہا میرا جماعت نال جان نو دل کیتا، اس کر کے میں نہیں گیا، تے میں آرام کرنا چاہنا۔ انہوں نے کہا چلو تو آرام کر لا، تے صبح گل کراں گے، صبح آپاں فارغ ہی ہیں۔ میں صبح کنے بجے آ جا؟ میں کہی فجر دی نماز تو بعد دینے ہیں۔ میں ساری رات جاگدا رہا۔ جس لے تہجد دی اذان ہوئی آ، میں 2 رکعت نماز نفل تہجد پڑھے اور اللہ کو منگیا کہ یا اللہ جڑا سیدھا راہ ہے نا وہ مینوں دکھا دے، میرے دل چ پا دے، میں ذہنی طور تے مطمئن ہو جا۔ انسان ہے نا، آخر سکون قلب چاہتا ہے، بدزن ہو گیا ہوا سی۔ سوچدا رہا، اس حدیث نو ضرب تفریق دیندا رہا، او دے متبادل دلیل بنا لواں، پھر اس دلیل نو ٹالواں، پھر دلیل بنا لواں، پھر ٹالواں اپنے ذہن دے نال۔ خیر صبح ہو گئی، فجر دی نماز پڑھی۔ مولانا عبدالرشید صاحب میرے کول آ گئے۔ ان کہ ہاں بھی سرفراز بھائی، میں دیکھو تسی استاد ہاں، میں شاگرد ہاں، تے ہن میں اس طرح کھل کے گل کر نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا تو بالکل بے فکر ہو کہ ایک دوستانہ ماحول دے وچ کر۔ میں کہا جی اے جڑیاں 8 نشانیاں ہیں، یہ ساریاں دیاں ساریاں فٹ ساڈے تے ہونیاں، اس کر کے میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا ساڈے تے نہیں ہونیاں، یہ اہل حدیثاں تے ہونیاں۔ میں کہا جی دیکھو ساڈے پنڈ اہل حدیث رہندے آ، میرے بہت سارے دوست اہل حدیث آ، مجاہدین دے نال میرا تعلق آ، انہاں دیاں زلفاں آ، ٹنڈاں نہیں ہے۔ تسی تو واجب قرار دیتا ہوا کہ 8 دن تو بعد ہر سٹوڈنٹ ٹینڈ کرے۔ انہوں نے کہا بھی یہ سٹوڈنٹاں لئی ٹینڈ کرانی آ، اس کر کے کہ دماغ فریش رہے، اُداں تو ٹینڈ نہیں کروائی جاندی۔ میں دیکھو مولانا صاحب، رائے پنڈ دے وچ میں کافی ٹائم گزار کے آیا، اوتھے
ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਬਾਹ ਤੁਸੀਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਲਾਬ ਸੀ, ਟੂਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5000 ਟੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੰਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਟਿੰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੁਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਆਂखें अंदर को धसी हुई होंगी। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਆ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਹੁਣੀ 2 ਭਾਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਸੇਰ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਖ ਚੁੱਭ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਅੱਖ 'ਚ ਮੱਛਰ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਇੱਥੇ ਰਾਏਵਿੰਡ ਆਏ ਤੇ ਰਾਏਵਿੰਡ ਸੁਰਮਾ ਹੀ ਸੁਰਮਾ, ਸੁਰਮਾ ਹੀ ਸੁਰਮਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਰਮਾ ਤਾਂ ਸੁਨਨਤ ਆ। ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਕੋਤੂਰ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸਲੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਜੱਲੀ ਸਿੱਟੀ, ਕੋਤੂਰ ਪਹਾੜ ਸੁਰਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਬੋਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਪਹਾੜ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਨਨਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਨਨਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, 13 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਸੁਰਮਾ ਸੁਰਮਚੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਿਆ ਬਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੁਰਮਾ ਸੁਨਨਤ ਆ। ਸੱਜੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀਆਂ 3 ਸਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਖੱਬੀ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ 3 ਸਲਾਈਆਂ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਫਿਰ ਇੱਧਰ 3 ਫਿਰ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਕੀਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਜਿੱਡਾ ਮੋਟਾ ਸੁਰਮਚੂ 6 ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਫਿਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜਖੜਾ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਲੀਲ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਆ ਵੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਆ, ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਰਮਾ ਹੀ ਸੁਰਮਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਹੈ ਰਖਸਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਆ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਭੁੱਜਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੋਜ਼ ਗੋਸ਼ਤ ਰਜਮਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿੱਲਾ ਲਾਉਣ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਚਿੱਲਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ 40 ਦਿਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲੇ 3 ਚਿੱਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਚਿੱਲਾ ਲਾਉਣਾ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਸ਼ਬੇ ਜੁਮਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਜ਼ਵਾਬਤ ਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅਸੂਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੀ ਕੀ ਪਕਾਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਅਸਰਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਵੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ੇ ਲਵੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਸ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕੀਏ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਫਾ ਕਸ਼ੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਊਂਟ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2 ਦਿਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 1 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ। ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਜਰਾ ਤਿੱਖੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਾ ਕਰਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸ਼ੋਰਬਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਭਿੰਡੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇਜ਼ ਪਾ ਲਿਓ। ਭਿੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਵੀ ਖਾਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਬਣਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਡੀ ਤਾਕਤਵਰ ਗਜ਼ਾ ਪੂਰੇ 40 ਦਿਨ ਖਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰਿਆ ਵੀ ਤੇ ਹੱਸੇ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਲੀਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁਥਰੀ ਤੂੰ ਘੜੀ ਆ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਅਗਲੀ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਤੀਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਟਿੰਡਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ 5000 ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਹਬੀਬ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਸਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਬੀ ਐਡਾ ਬੁਲੰਦ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਵੀ ਖਾਧੀ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਸੀਨੇ ਦੀ ਕਸਮ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਹੋਂਠਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਅਤੇ ਟਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਬੀ ਤੇਰੀ ਟਿੰਡ ਦੀ ਕਸਮ, ਵੀ ਟਿੰਡ ਚੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਟਿੰਡ ਹਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜਬ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਿੰਡ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟਿੰਡ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰਿਵਾਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਟਿੰਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ। ਉੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਆ, ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਹਜ ਦਾ ਰੁਕਣ ਆ, ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਆ, ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੰਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਤੇਰੀ ਟਿੰਡ ਦੀ ਕਸਮ। ਟਿੰਡ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਾ ਪੁੱਤ, ਟਿੰਡ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਬਾਲ ਜਰਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਿੰਡ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੁਣਨ ਸਮਝ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਲ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟਿੰਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਦਲੀਲਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਅਗਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਵੀ ਦਾੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਦਾੜੀ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ, ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਖਤ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਰਜ਼ਵਾනුੱਲਾਹ ਅਜਮਾਈਨ ਦੇ 2 ਨਜ਼ਰੀਏ ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ, ਜਾਣਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰਰਾ ਬਰਾਬਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਅਮਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਠ ਤੋਂ ਘਟਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਠ ਤੋਂ ਵਧਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਕੈਂਚੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਤਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਖਿਲਕਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਨਬੀ ਦੀ ਖਿਲਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਨਬੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਲਕਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਤਨੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸੂਲੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਸ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੁੰਨਤਾਂ, ਸੁੰਨਤ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਸੁੰਨਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਚੀ ਲਵਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵੱਧ ਜਾਏ ਮੁੱਠ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਲਵਾ ਕੇ ਮੁੱਠ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਖਤਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲ ਵਰਗਾ ਹੁਲੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਸੁੰਨਤ ਰਸੂਲ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਸੁੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦਾੜੀ ਵਾਜਬ ਆ, ਹਰ ਨਬੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਮੁੱਠ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਛਾਂ ਕਟਾਓ, ਦਾੜੀ ਕੋ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਨ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾफ़ੀ ਦੇ, ਮਾफ़ ਕਰ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰੋ, ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਸੁੰਨਤ ਰਸੂਲ ਆ, ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ।
ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਹਵਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਠਹਿਰਨ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਐਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ, ਗੋਲ ਕਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਹੁਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਿਸਤਰਾ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤਲੰਬਿਓਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮੋਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਵਾਹਵਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਖਤਮੇ ਨਬੁਵਤ ਦੇ ਅਨਕਾਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਰੱਖਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਤਾਂ ਲਈਏ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤਹਿਕੀਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਬੂਏ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯੂਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਤ ਐਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਤਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਵਾਣਾ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਬ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਦਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹਲਾਲ ਹੀ ਆ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਧਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਬੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੀਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਕਾਇਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਇਦ ਹੈਗੇ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1% ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਤਹਿਕੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ਿਸਤ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ।